Right. Experimental study of photoelectric emission. In general, emission of electrons is of 4 types. First one, thermionic emission. Second one, field emission. Third one, photoelectric emission. And fourth one, secondary emission. ఈ మొత్తంలో photoelectric emission is most important. Photoelectric emission means photoelectric effect. What is meant by photoelectric effect? When a light of suitable wavelength or sufficient energy, it is made to incident on the alkali metal surfaces. Then later photoelectrons are emitted from it. Okay na? The process of emission of electrons when the metal surface is irradiated with a light is called as the photoelectric emission. Okay nandi? Mari indulo energy of the incident light should be a minimum value. Minimum undali. Light is incident on the photometal in the form of particles like photons. Each photon is having a particular energy, and what the formula for energy of the photon? E is equal to h nu. What is h? Planck's constant. Nu is equal to frequency. Cut energy of the single photon equal to h nu. One single photon is made to incident on the alkali metals. Alkali metals and all the first group elements are treated as the alkali metals. First group elements means they are having only one electron in the valence state. Okay na? Okay, one electron will be. That electron is loosely bound with the nucleus. When the electron is loosely bound with the nucleus, so that a minimum amount of energy needed to the electron to remove the nucleus attraction. Okay na? One photon incident ayindandi. One photon incident ayinappudu, that photon is completely absorbed by a single electron. Remember that point. One photon is completely absorbed by one electron. But one photon incident ayinappudu one electron eject avutundi. Suppose if two photons are incident on the metallic surface, 2 electrons are emitted from it. Ante number of electrons emitted from the photometal is directly proportional to number of photons incident on the photometal. Again, you know, intensity I is equal to what is the formula? Intensity of the incident light. Intensity means energy per unit area in 1 second kada. Suppose n number of photons each having energy capital E incident on the metallic surface of cross section capital A in a time of t seconds. Then what is the formula for I? N into E by A into T. N into E by A into T. And intensity of the incident light and it is nothing but the number of photons. Remember the point. Number of photons. Again, suppose if 3 photons are incident on the metallic surface, how many electrons are ejected from it? 3 electrons. Okay na? Because each photon is completely absorbed by a single electron. Adi kuda gurtunchukondi. Number of electrons eject avutanayi annukondi. So the total number of electrons passing through any cross section in 1 second is defined as the current. But number of electrons increase avutanayi ante automatically photoelectric current kuda emavuthundi? Increase అవుతుంది కదా. అంటే photoelectric current is directly proportional to number of photons incident on it. అర్థమైందండి? Number of photons means intensity. That's why photoelectric current depends on intensity of the incident light. Intensity of the incident light. Intensity పెరిగిందండి. Number of photons పెరిగింది. Number of photons పెరిగితే number of electrons increase. Number of electrons increase and automatically current increase. So that's why photoelectric current is directly proportional to intensity of the incident light. Now observe, suppose this is the total experimental arrangement. This is done by the scientist Lenard experiment for the photoelectric emission. Observe. Suppose it is a discharge tube. This is discharge tube. ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ లోపల there are 2 electrodes. ఇదొక ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఎలక్ట్రోడ్. మరి ఇందులో దిస్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎమిటర్ which is equivalent to C అనుకుందాం. ఇది ఎమిటర్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే
character and is represented by A to ఎందుకంటే because in general A is connected to positive polarity of the battery, that's why it is called anode. This electrode is connected to negative polarity of the battery called cathode. ఒకటి cathode రెండోది ఏంటి anode. Again on this emitter surface some photosensitive material is coated on it. Photosensitive material అంటే సోడియం పొటాషియం లిథియం ఏదో ఒక దాన్ని తీసుకొని దీనిపైన కోట్ చేయడం ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ద కోటింగ్ ఆఫ్ ది ఫోటో మెటల్. ఓకేనా, దీంతో సోడియం మెటల్ తో కోట్ చేసి ఉంటున్నాం. వన్స్ అగైన్ దిస్ కలెక్టర్ is connected to mid point of the potential divider. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి, దిస్ డివైస్ ఇస్ కాల్డ్ as the potential divider అంటారు. ఇది ప్రతి కేస్ పొటెన్షియల్ డివైడర్ అంటే పొటెన్షియల్ చేంజ్ చేసేటువంటి డివైడర్. ఇది ఒక రియోస్టాట్ మొత్తం. అగైన్ సపోజ్ one end of the resistor is connected to negative polarity of the battery and another end is connected to positive polarity through a key. Suppose if key close చేసాము, this end becomes positive and ఇదేమో negative. ఇది negative potential, ఇది positive potential. While going from left to right, what happens to the negative potential? ఇది నెగటివ్ రా కంప్లీట్, ఇది పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ అన్నాం అనుకోండి. ఇది ఇలా వెళ్ళేది ఏమవుతుంది, నెగటివ్ పొటెన్షియల్ తగ్గుతుంది, పాజిటివ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఇలా వస్తుంది అనుకున్నాం అనుకోండి, పాజిటివ్ తగ్గుతుంది, నెగటివ్ పెడతారు. సపోజ్ ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ 5 వోల్ట్స్ అనుకుందాం, పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ 5 వోల్ట్స్ అయితే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ ఇంటర్ పాయింట్ ఎంత రావాలి. కానీ ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ డివైడర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైంది? So remember here the collector, the emitter C, that is exactly connected to the midpoint of the potential divider so that the plate C is always maintained at 0 potential. C is maintained at 0 potential. Again, the plate A is connected to positive polarity or positive side potential. That's why A is called as the anode. ఏమంటారు anode. దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు. ఏదో వచ్చేసి ఇలా మూవ్ చేయొచ్చు, ఇలా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎలాగే అగైన్ మనకి ఇక్కడ హౌ డు యు ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ యూజింగ్ ఎ డివైస్ కాల్డ్ వోల్టమీటర్. ఓకేనండి, హౌ కెన్ యు కన్వర్ట్ MCC ఇంటూ వోల్టమీటర్? మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలవామీటర్ వోల్టమీటర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? పైనుంచి దూకాలి, వోల్ట్ మీటర్ గా మారుతుంది. పై నుంచి ఇంకో పై స్టెప్ ఎగిరితే ఆంపియర్ గా మారుతుంది. అవునా? ఎలా మారుస్తామండి? మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలవామీటర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వోల్ట్ మీటర్ బై కనెక్టింగ్ ఏ లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్. అలానే మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాలవామీటర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఆంపియర్ బై కనెక్టింగ్ ఏ స్మాల్ రెసిస్టెన్స్ parallel to it. That small resistance is also called shunt. But shunted galvanometer is called ammeter. So out of voltmeter and ammeter, which is having more resistance? అలా ఖాళీ కూర్చో. ఏంటి? ammeter. అంతేనా? ఇది తగలబడి galvanometer. G resistance. అవునా? దీనికి ఏం చేస్తారంటే ఒక లార్జ్ రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ లో కలిపితే ఈ మొత్తాన్ని కలిపేమంటామంటే వోల్ట్ మీటర్ అంటాం. ఇది వోల్ట్ మీటర్. సపోజ్ R1 is equal to 2 ohms and R2 is equal to 4 ohms. If these two are connected in series, what is the effective resistance? 6 ohms. R1 plus R2 లేక. Suppose if these two are connected in parallel, resultant resistance R dash is equal to 2 into 4 by 6, 4 by 3, 1.33 something. అంతేనా? When two resistors are connected in parallel, effective resistance must be less than the least resistance in the combination. ఓకేనా? ఇచ్చింది మనకి 2 ohm 4 ohm రెండింటిని parallel గా కలిపాం. ఎఫెక్టివ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1.3. 1.3 is less than 2 కదా ఇది. కానీ లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే రెసిస్టర్స్ మస్ట్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ parallel. Again, in series combination, effective resistance is equal to 6 R1 plus R. This G and R both are connected in series. R is the large resistance. It is connected in series with galvanometer. That's why
రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ డివైస్ విల్ బి వెరీ మోర్ కదా. లార్జ్ వాల్యూ ఏముందో దానికంటే ఎక్కువ కదా వస్తుంది. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ డివైస్ ఏమంటాము? వోల్ట్ మీటర్. అంటే వోల్ట్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ is very high, ammeter resistance is very low, and also in case of ideal voltmeter resistance is infinity. For ideal ammeter resistance is zero near. ఎంత ఉండాలి? జీరో. ఇక్కడ మనం తీసుకుంది a voltmeter which is connected and it is used to find the potential difference applied between cathode and anode. ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అప్లై చేస్తున్నాం మనం అది మెజర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఏ వోల్టమీటర్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. అలానే టు ఫైండ్ ది కరెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్, దిస్ ఇస్ ద అమ్మీటర్, మైక్రో అమ్మీటర్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద సర్క్యూట్. పాయింట్స్ తెలిసే ఉంటాయి కదా. అమ్మీటర్ ఇస్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్, whereas the voltmeter connected in parallel across the resistance. Parallel across the resistance. మరి సిరీస్ లో రిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేసింది అనుకోండి, వచ్చేటువంటి కరెంట్ కొంచెం స్టాప్ చేస్తుంది కదా. అందుకే ఎలా ఉండాలి అంటే అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ బి వెరీ 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 లో. ఫర్ ఐడియల్ అమ్మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 0. కరెంట్ వెళ్తుంది కానీ కరెంట్ రీచ్ చేస్తుంది, బట్ ఇట్ కెనాట్ స్టాప్ ది కరెంట్ రెసిస్టెన్స్. అర్థమైందా? మరి ఇక్కడ వోల్టమీటర్ తీసుకున్నాము, ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ కెనాట్ డ్రా ఎనీ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద సర్క్యూట్. అర్థమైందా? ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్ రా, ఇన్ఫైనైట్ రెసిస్టెన్స్ దాని నుంచి కరెంట్ వెళ్ళలేదు. అర్థమైందా? కానీ కరెంట్ వెళ్ళకుండా ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ వోల్టమీటర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ టు ద సర్క్యూట్ అండ్ అమ్మీటర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ది సర్క్యూట్. సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అమ్మీటర్? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. Again, what is the purpose of voltmeter? Used to find the potential difference across the two electrodes. Across the two electrodes. Okay na? And దీన్ని ఏమంటారు? ఈ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఏమంటారు? This is called potential divider. ఏంటది? Potential divider. దీన్ని ఏమంటారంటే రియోస్టాట్ అంటారు. అర్థమైందా? Potential divider. And this is a battery having more potential difference. ఓకేనా? ఎక్కువ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు విల్ హావ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మొత్తానికి బ్యాటరీ అంట. ఇది ఫ్లైటింగ్, ఇది ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ అండి. అండ్ అగైన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ వన్ యూవీ లైట్ ఈస్ మేడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఫోటోమెటల్ లైట్. యూవీ లైట్ జనరల్ గా అల్ట్రావైలెట్ లైట్, విజిబుల్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రారెడ్, ఈ మూడింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ? యూవీ. అల్ట్రా వైలెట్ వేవ్ లెంగ్త్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వైలెట్. వైలెట్ వేవ్ లెంగ్త్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4000 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. దీనికంటే వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఉంది. వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ ఉంది అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండాలి కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉండాలి, ఎనర్జీ ఎక్కువ. ఇన్ఫ్రారెడ్ మోర్ వేవ్ లెంగ్త్, లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ లెస్ ఎనర్జీ. విజిబుల్ its energy lying between UV and also infrared. అర్థమైందండి? ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ రెడ్ కలర్. అల్ట్రా వైలెట్ వేవ్ లెంగ్త్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ వైలెట్. ఇన్ బిట్వీన్ వైలెట్ అండ్ రెడ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as the visible vision. ఓకేనా? VCR. సరే, one UV light is made to incident on the given photometal surface in the form of photons. photons రూపంలో దీనిపైన ఇలా ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. మరి యూవీ కాబట్టి ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద యూవీ లైట్. దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఫోటోమెటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ పార్టికల్స్ కాల్డ్ photons. Suppose one photon is made to incident on the photometal, later one electron will be ejected from it. ఇంకో ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, దీని నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి రిజెక్ట్ అవుతా ఉంది. ఇక్కడ ఇంకో ఫోటాన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, దీని నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ రిజెక్ట్ అవుతా ఉంది. అర్థమైందా? కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది ప్లేట్ సి. సి నుంచి ఎజెక్ట్ అవుతాయి. ఈ వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటినీ కూడా దీస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై దిస్ ఎలక్ట్రోడ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి కలెక్టర్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏమంటామంటే ఎమిటర్ అంటారు. ఓకేనా? cathode is called as the emitter. Why it is said to be emitter? It emits the photoelectrons. Why the anode is called as the collector? Collect the electrons from the emitter. From the emitter.
కానీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడాను దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది యానోడ్ ప్లేట్. ఇలా వెళ్తా ఉంటాయి కలెక్టర్ వైపు. ఆల్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ బై ది కలెక్టర్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ద సర్క్యూట్ లైన్స్. ఎలా ఎప్పుడైతే దీని నుంచి ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి, అమ్మీటర్ వచ్చేసి మొత్తం నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి మెజర్ చేస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్. దిస్ ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఎంతండి I. అర్థమైందా? అలానే వాటిలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ ప్లేట్స్ అన్నప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. దిస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి అప్లైడ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో C దేనికి తెలిపాము, ఇనిషియల్ గా C is connected to mid point of the potential divider. That's why it is always maintained at zero potential. A is connected to this side means positive side connect చేశాము. అంటే with respect to C, A is having a positive potential. అర్థమైందా? పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే in between these two plates electrons are accelerated by a potential difference of V volts. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంతండి, V. దీనికి ప్లస్ V కనెక్ట్ చేశాం మనం. దీనికి ఎంత 0. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ దీస్ టూ ఈస్ ఎంత అవుతుంది, V. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఇఫ్ A is also connected with C అనుకున్నాం అనుకోండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ A and C ఎంత అవుతుంది, 0. ఒకవేళ A is connected to this side అనుకున్నాం, A is maintained with negative potential with respect to C గా అవుతుంది. చెప్పండి. కాబట్టి A may be connected to positive or 0 or negative with respect to C by using this potential. అర్థమైందండి? ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అరేంజ్మెంట్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. When UV light is made to incident on the photometal layer, electrons are emitted from it. These electrons are collected by the plate A and this photoelectric current is measured by the microammeter and also PD between these two plates is measured with voltmeter. C is always maintained at zero potential and also A may be positive or 0 or negative. ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు అర్థం. ఫస్ట్ వన్, what is the effect of intensity on photoelectric current? First point is effect of intensity of incident light intensity of incident light on photoelectric current. ఇప్పుడు చూడండి, to find the relation between intensity of the incident light and also photoelectric current, keeping frequency of the incident light and also PD applied between A and C remains constant. A constant తీసుకోవాలి. If V and nu are kept at constants, ఈ రెండింటి కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుందాం. What is V? Potential difference. PD between these two plates కదా, ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది మార్చదు. C is at 0 and A is connected to one end exactly so that the maximum potential difference is applied between the two plates. And frequency nu means frequency of the incident light, because energy of the incident light is equal to formula h nu, లేదా this is also equal to hc by lambda. Nu is also equal to c by lambda. Keeping nu constant means energy of the photon constant. Okay na? Potential difference constant గా ఉంటుంది, ఇదే మార్చకండి. Just we are increasing the intensity of the incident radiation. What are the photoelectric current? Increases. అదే ఇంటెన్సిటీ పెంచుతున్నామంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ పెరిగాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. దట్స్ వై photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Now a graph is drawn by taking intensity of incident light on x-axis and photoelectric current I on y-axis. ఇలా గ్రాఫ్ గీసేటంటే ఎలా రావాలన్న గ్రాఫ్ becomes a straight line passing through the origin. Suppose if intensity made to 0, intensity అంటే number of photons incident on it is 0. Photons incident అవ్వట్లేదు, number of electrons in the circuit is also 0. అవునా?
Cut. This is the nature of the graph between intensity and also photoelectric current. Intensity and photoelectric current. ఇది ఓకే ఈజీ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సెకండ్ వన్, వాట్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ potential on photoelectric current? Effect of potential on photoelectric current. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. పొటెన్షియల్ కి కరెంట్ కి మనం రిలేషన్ చేస్తున్నాం అంటే కీపింగ్ potential constant, intensity and also frequency are constants. ఈ రెండింటిని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకున్నాం. ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ అండి, ఇంటెన్సిటీ మార్చట్లేదు, నంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్. అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. జస్ట్ టు ఇంక్రీజ్ ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ద టూ ప్లేట్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్ ద ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్ in general చూడండి ఇక్కడ. Suppose if A is connected to C, it's most important. Suppose if A is connected at the midpoint of the potential difference, now PD between these two electrodes becomes 0 and an ultraviolet light is made to incident on the left plate so that some photoelectrons are ejected from it. Some of these photoelectrons are ejected from the plate, they are also moving towards A without any potential difference. ఎప్పుడైతే కొలిజన్ గా జరుగుతుందండి, గామా రే ఫోటాన్స్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళినంత కొలైడ్ అయ్యారనుకున్నాం అనుకోండి, గామా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ గామా రే ఫోటాన్స్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ కదా. కొంత ఎనర్జీని ఏం చేస్తున్నది, కొంత ఎనర్జీని ఉపయోగించి న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ కి బయటకు వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఎనర్జీతో ఏమవ్వాలి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కాబట్టి the electrons having some kinetic energy when they are emitted at the plate C. ఈ kinetic energy వల్ల these electrons may move in random directions. ఈ ట్యూబ్ లో ఇలానే కాదు, ఇలా వెళ్ళచ్చు. But some of the photoelectrons may be incident on A and they are moving in the external circuit like this. That's why the reading shown by micrometer will be a minimum value. అంటే ఏంటి, without any potential difference in between cathode and anode, there is some electric current made by the anode. This current corresponding to photoelectrons. దేని వల్ల జనరేట్ అవుతుంది, photoelectrons. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఇంకొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి దీనిలో, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటువైపు వస్తాయన్నాము, మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మే మూవ్ ఇన్ జిగ్జాగ్ డైరెక్షన్స్ కదా, ఇలా వెళ్తా ఉండొచ్చు. ఈ ట్యూబ్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎలాగైనా వెళ్తా ఉండొచ్చు, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ C is connected at the midpoint and A is given to a small potential, positive potential, ఇక్కడ పెట్టామనుకున్నాం అనుకోండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి లెస్ గా రావడం. లెస్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు some of the electrons may move in random directions, they are also attracted towards the positive plate కదా. చెప్పండి, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేకుండా ఉన్నప్పుడు 10 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఇటువైపు వచ్చాయి అనుకున్నాం, మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా తీసుకుంటాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ది cathode at any moment is equal to 50 అనుకోండి. Without any potential difference, maybe 10 electrons reaches the plate A, they constitute the current external circuit. కొంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేసాము కదా, ఈ పక్కకు వెళ్ళే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా. అట్రాక్ట్ చేసింది దీని నుంచి వెళ్ళే దాని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇంక్రీజ్ అంటే ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏం కావాలి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఈ కేసులో ఫోటోఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్ వచ్చేసి 20. అలానే ఇంకొంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ దీన్ని ఇంకా మూవ్ చేసామంటాం అనుకోండి, లార్జ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తాం. ఇంకా పక్కకు వెళ్ళేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఏం చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ జస్ట్ ఈ ప్లేట్ దగ్గర ఒక పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, all the electrons emitted from the emitter, they are reached by the collector plate. emitter ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం ఇక్కడ వచ్చేయండి, ఎక్కడ అంటే at a particular potential difference of say it is 20 volts అనుకుందాం. 20 volts లో photoelectric current is also becomes ఎంత అండి, 50. ఫర్దర్ ఏం చేస్తామంటే ఇంకా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పెంచామనుకున్నాం అనుకోండి, 30 volts పెంచాము. ఇంకా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పెరిగితే
is there any increase in photoelectric current? ఎందుకని Electrons number of electrons emitted from the emitter, all these electrons are collected by the collector plate at the potential difference of 20 volts. మరి ఇక నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చే మొత్తం వచ్చేసేది అంటే మాక్సిమం కరెంట్ వచ్చేసినట్టే కదా. ఇంకా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దేర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు అంటే photoelectric current does not increases. అంటే ఏంటి, at a particular potential difference between cathode and anode, photoelectric current reaches a maximum value. That maximum value of photoelectric current is called saturation current. ఏమంటారు దాన్ని? Saturation current. Because saturation means at that moment all the electrons emitted from the photometal is they are collected by the collector. Okay na? There is no single electron lost in this process. Current becomes maximum. It is called saturation current. Even though above this voltage, దీనికంటే ఇంకా పెంచినా సరే photoelectric current does not increases. It is the saturation value కదా. చెప్పండి మరి బిలో 20 volts ఎలా ఉంటుంది? increases. బిలో 20 volts అండి, ఫ్రమ్ 0 to 20 volts అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫ్రమ్ 0 to 20 volts photoelectric, is there some photoelectric current? And photoelectric current is approximately directly proportional to potential difference కదా. Suppose here a graph is drawn by taking suppose ఇది గ్రాఫ్ లా ఇండికేట్ చేస్తున్నాము. ఈ కేసులో on x axis potential is taken on x axis and y axis పైన వచ్చేసి photoelectric current I values to graph. So if V is made to 0, is photoelectric current become 0? No. చెప్పండి. No. 0 కదా. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 చేసినప్పుడు కరెంట్ కూడా 0 కదా అవ్వాలి మరి. అవుతుందా? ఎందుకు C అండ్ A రెండు ఒకే దగ్గర కనెక్ట్ చేసామా? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0. ఈవెన్ దో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 0 అయినా సరే సమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ మే మూవ్ టువర్డ్స్ A కదా. చెప్పండి. దీనివల్ల కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఇది. కాబట్టి at V is equal to 0, photoelectric current is not equal to 0. ఎంతో కొంత photoelectric current వచ్చేస్తుంది ఈ పాయింట్. అర్థమైందా? చెప్పండి. ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాదాపు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర ఎలా రావాలి? కరెంట్ గెటింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇలా వస్తుంది. ఈ ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కరెంట్ వాల్యూ మాక్సిమం ఉంటుందో ఆ పాయింట్ ఏమంటాం? సాచురేషన్ కరెంట్. సాచురేషన్ కరెంట్. మరి ఇది 0 అన్నామండి. ఓకే బాగానే ఉంది. A is connected to 0 and C is also connected to 0. Suppose if A is connected to this side, A becomes negative polarity with respect to C కదా. దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్ ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? నెగటివ్ చార్జ్. దీనిపై ఏ చార్జ్? అప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేయాలి? అపోజ్ చేస్తుంది కదా. అపోజ్ చేస్తుంది అంటే మేబీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మే బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్ బట్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ స్టాప్ ఆర్ రిపెల్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ లో కైనెటిక్ హై వాల్యూ ఉన్నది ఏమవుతుందంటే పెనిట్రేట్ అవుతుంది లోపలికి. బట్ రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ whose kinetic energy will be less than a maximum value, they can completely repel from A. మరి కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రిపెల్ చేస్తుంది, కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళాయి అంటే వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్? చెప్పండి. డిక్రీజెస్. ఇంకా ఈ ప్లేట్ ఇటువైపు తీసుకొచ్చామనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెగటివ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఈ మోస్ట్ ఎనర్జెటిక్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఆల్సో స్టాప్ ఫ్రమ్ రిపల్షన్ ఆఫ్ A రావాలి. సపోజ్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే at a particular negative potential on A, all the photoelectrons emitted will be completely stopped. No single electron cannot reaches the plate A. అంటే photoelectric current ఏమవుతుంది? 0. ఓకేనా? అంటే ఒక పర్టికులర్ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర టోటల్ photoelectric current కూడా ఏమవుతుందండి? 0. So the negative potential at which photoelectric current becomes 0 is known as the cutoff potential or stopping potential. ఏమంటారు? cutoff or stopping potential. ఓకేనండి. సపోజ్ ఈ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ అంటే నెగటివ్ సైడ్ రావాలి.
ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మొత్తం ఏమైంది జీరో. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈక్వల్ టు జీరో. మరి జీరో నుంచి నెగిటివ్ వాల్యూ ఇలా వస్తూ ఉంటే నేచర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ కర్వ్ వస్తుంది. అర్థమైందండి? ఏమన్నా చెప్పండి. ఈ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎలా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ స్ట్రైట్ లైన్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఈ నెగటివ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది జీరో. దీన్ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటారు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై V0. ఇండికేట్ చేస్తుంది V0. సో at stopping potential V0, total kinetic energy half m V maximum square it will be converted into potential energy. దీనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఈ V0. అయిపోతుందా? half m V maximum అంటే maximum K of the 4 electrons that will completely convert into the conversion potential energy because no single electron can be ejected out from the metal surface. బయటికి రావట్లేదు వెలాసిటీ జీరో. కరెంట్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడాను టోటల్ దేనిగా మారుతుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా half m V square is equal to ఈక్వల్ అవుతుంది ఈ V0. వాట్ ఇస్ ఈ V0? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. వాట్ ఇస్ meant by stopping potential? The minimum negative potential applied to conductor. అంతే కదా? The minimum negative potential applied to the conductor so that photoelectric current becomes zero is called as the stopping potential. Also its stopping potential EV0 is equal to half m V maximum square. Half m V maximum square. But while doing this experiment, complete మనం ఏం చేయాలంటే keeping the intensity and frequency or remains constant. ఈ రెండు కాన్స్టెంట్ గా ఉంచాలి. అంటే this is a graph obtained at an intensity I0. At an intensity I0. Now repeat the same experiment with the another intensity of light I2 and also I2 greater than I1 అన్నాను. ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఏనమ్మా, ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చకుండా సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి I2 ఇంటెన్సిటీ దగ్గర మనం చేసాం అనుకోండి. I2 గ్రేటర్ దాన్ I1. మరి ఇంటెన్సిటీ పెంచామా? ఇంటెన్సిటీ పెంచామంటే వాడకన్నా ఫోటాన్ నంబర్ పెరుగుతుంది. ఫోటాన్ నంబర్ పెరిగితే ఏమవ్వాలి? నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లిమిట్ అవుతాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ అయింది అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. చెప్పండి. కానీ నేచర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇక్కడ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో at this point V is equal to 0, shape of the graph పొటెన్షియల్ కరెంట్ కొంత వాల్యూ వస్తుంది. ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ జస్ట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర సాచురేషన్ కరెంట్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ అబ్టైన్డ్ ఎట్ I2. మరి వాడేమన్నా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎట్ I2? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎట్ I2. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందమ్మా? లాజికల్. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ దగ్గర హాఫ్ m V స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఇస్ హాఫ్ m V స్క్వేర్? కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందిరా? ఇప్పుడు లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఫోటో మెటల్. దీనికి కొంత ఎనర్జీ ఉంది. ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు కొంత ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని న్యూక్లియస్ అట్రాక్షన్ నుంచి బయటకు వస్తుందన్నాము. రిమైనింగ్ ఎనర్జీతో కదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరగాలి. చెప్పండి. మరి ఈ కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరగాలి అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ పెరగాలి కదా. ఎనర్జీ మీన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు hν కదా. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితేనే కదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతోంది. చెప్పండి. కానీ మనం ఏమంటున్నాము? కీపింగ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రిమైన్స్ సేమ్. ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ షుడ్ ఆల్సో బి కాన్స్టెంట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఉంది అంటే EV0 ఇస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ కేసులో నీకు ఎంతైతే వస్తుందో ఇక్కడ కూడా స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంతేగా రావాలి. సో దట్స్ వై నేచర్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్ డ్రాన్ ఇలా. థియరీ బిట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏ మాత్రం అక్కడ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ ఇండికేట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అంటాడు. దాన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. అర్థమైనది? సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ I and V at an intensity I2 కీపింగ్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అలానే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంచి ఇంటెన్సిటీ ఇంకా